ऐसी कृपा मोहे करो, संत चरण हमारो माता। नैन दरस तन तूर परो, बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। परम सत्कारयोग सतगुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु बख्शी फतेह दी सांझ पाओ, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान कृपा द्वारा जिन्हें जिन्हें भी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के बचनों नूं सुनिया ते सुन के मन्निया, जिन्ना जिन्ना किसी ने कमाई की उन्ना ही इस दुनिया विच उन्हां रूहां दा सतगुरु जी ने अदब सत्कार करवाया। आप एक बचन रोज पढ़ते हैं, जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हें मेरे सतगुरु जी की पूजा सेवा की, सतगुरु संसार तो उस पूजा करने वाले का अदब सत्कार कराउंदे आए ते करा रहे हैं। सतगुरु जी की महान कृपा द्वारा अज आप दर्शन दीदारे कर रहे हैं एक उस महान पवित्र आत्मा की जिन्होंने असीं सारे प्यार नाल सत्कारयोग संत बाबा सुच्चा सिंह जी जवद्दी कलां वाले कह के याद करीदा है। पूरा पंथ दुनिया के कोने कोने दे अंदर बाबा जी दे वल्लों कीते महान कारज, कौम दे प्रति कीतियां सेवावां नूं बड़े चावां ते मलारा नाल याद किया जा रहा है, क्योंकि इसे अगस्त के महीने 2002 27 अगस्त नूं बाबा जी ये पंज भूतक शरीर त्याग के सदा लई सतगुरां दी चरनां विच जा समाए सी। उन्हां दे बरसी दे संबंध अंदर 2-4 शब्द आप जी नाल अज सांझे करन लगा हां। बाबा सुच्चा सिंह जी खुरां दा जन्म पिंड जमीतगढ़ हुशियारपुर जिले विच सरदार नगीना सिंह माता धन कौर इन्हां दे माता दा नाम सी। तिन्हां दे गृह विखे 1 अक्तूबर 1948 नूं होया। पूर्वले कर्म सन, कोई पूर्वली कमाई सी। महाराज जी वाल बहुत वधेरे लगन चाह ते उत्साह रखते सी। बचपन तो ही उन्हां दा अंदर चाह सी कि कोई मैनूं सतगुरु नाल जोड़न वाला मिले। जिथों भी कोई गल मिलती चंगी सुन के उन्होंने एकदम अपने जीवन में हंडाया कर दे। उन्हां दे जीवन में आलस सुस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं सी। जदों बचपन में ही वाहिगुरु जी वाल बहुत ध्यान हो गया, माँ वालों प्यार मिलता सी, माँ जानती सी, बाबा जी जानते सन भी मेरा इस घर विच रह के गुजारा नहीं। जे प्रभु प्राप्ति करनी है तो घर बार का मोह त्याग के निरोल ये जीवन सतगुरु की बंदगी विच लगाना पवेगा। इस चाह उत्साह विच उन्होंने घर का कामकार भी करना समय नाल ते बाकी समा उन्होंने बैठ के अभ्यास करना। जदों अभ्यास करदे एक दिन पिता जी ने वेख्या, बहुत खुश होए। बाबा जी घरों जाना चाहते सन ते पिता जी जान नहीं सी देना चाहते। एक दिन पिता की रसना तो आप ही रब ने एक गल अखवा ली। पिता जी कहन लगे, बेटा देख तेरी रुचि देख के मैं बहुत खुश हाँ भी तू वाहिगुरू जी के चरणों नाल जुड़दा है। तेरे अंदर एक नवीं तरह का चाह उत्साह है।
ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਪੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਏ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੜਵਈ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਏ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1985 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਜਵੱਦੀ ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਲਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਵੱਦੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 2002 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਨਿਯਮ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਕਨਾਤ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛਿਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖੱਚ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2:30 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਯਾਰ ਬੈਠਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੀੜ ਦੀ ਖੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਜਾਏ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਜੀ ਬਣਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੀੜ ਦੀ ਖੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟ ਲਓ।
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਘੱਟ ਥੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਰਾਤ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਜਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ 10 ਤੋਂ 11 ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣੋਂ ਹਟਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੌਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਭਰ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਭਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਣਾ ਖਾਲੀ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੌਲੀ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਈ ਫਿਰ ਬੈਕ ਆ ਜਾਓ। ਦਾਣੇ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਬਿਜੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਕੌਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਰਦੇ ਸਮਾਗਮ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 4 ਕੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਬਗੈਰ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚਲੋ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਬਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿਲਾਏ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਮਕੀਨੇ ਖੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵੱਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਪਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਖਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਚਾਅ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੰਡਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਬਣਾਈ ਪਈ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਤਰਤੀਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੀ ਮਾਰਾਂ। ਜੇ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਓ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। 1991 ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਤੀਬ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ 1992 ਤੇ 93 ਤੱਕ ਜਵੱਦੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ 1994 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। 1995 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 96 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਖਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 2097 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ 2002 ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਵੱਦੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਰਾਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਪੜਤਾਲਾ ਖਾਨ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਦਲੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਦੈਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, हर दौर के मलाक हमें याद रखेंगे, साहिल पे कुछ ऐसे निशा छोड़ देंगे काम। किनारे ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ 92 ਵਿੱਚ ਨਾ 1992 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿੱਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਗਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਇਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜੈਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੈੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਐਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ 1992 ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੌਲਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਾਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੱਡੀ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਈ ਆਦਿਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ
ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 94 ਅੰਦਰ, ਭਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਾਣੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਅ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਯਾਤਰਾ। 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਲੈਣੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਯਾਤਰਾ। ਜਵੱਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ CP ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਲੈ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਖੇਲੀਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਖਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਪਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰੋ,
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਵੋ ਬਸ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝਲਕਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਐਵੇਂ ਬਨੋਟੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। 1994 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਭਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਵੱਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਂਫਲਟ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਭਈ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 4 ਦਿਨ, ਉਹ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਭਈ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੀ ਭਈ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ 10 ਜਾਮੇ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਸ਼ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਪਰ ਤੰਗ ਦਿਲ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਤੇ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਖੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾ ਨੂੰ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਕੇ 19 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਹੋਰ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੰਗ ਰੱਬ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਖਾਲ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲ ਜੋ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ TV ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਚ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਵੱਦੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੁਮਾਲੇ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 3 ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ, ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਈਐ ਸੋਈ। ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪੋ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾਓ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਚਾਤਚੀ ਕੇਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲਾ ਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ, 2 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਹਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ 32 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਵੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਾਭ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਪੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।